شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرنے کی انتہا کر دی ہے۔ دونوں ممالک کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مگر پاکستان سمیت چند اسلامی ممالک کے سوا کسی نے بھی فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات کی حقیقی بنیادوں پر ترجمانی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے تو اسرائیل اور بھارت کے ساتھ اقتصادی، معاشی اور سفارتی تعلقات بالفور ختم کرنے کا اعلان کرے تاکہ مظلوم مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، امریکہ یا کسی اور ملک کو فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ اسرائیل ناجائز یہودی ریاست ہے، اسے کسی غیرت مند مسلمان نے تسلیم کیا اور نہ ہی امت مسلمہ کسی منصوبے کو تسلیم کرے گی۔ جو مسلمان ممالک فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کو تسلیم کرتے باتیں کرتے ہیں، وہ اپنی سوچ تبدیل کریں اور فلسطینی مسلمانوں پر جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں۔ شیخوپورہ مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر اور سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ نہتے فلسطینیوں پر عید کے موقع پر اسرائیلیوں کی طرف سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ بچوں سمیت سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور فلسطین میں میڈیا ہاؤسز کی عمارت کو بھی دھماکے سے اڑایا گیا۔ اس ظلم و سفاکیت پر مسلم ممالک کی خاموشی فلسطینی مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے پر 21 کشمیریوں کو گرفتار کرنے والی بھارتی حکومت حق اور سچ کی آواز دبا نہیں سکتی۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں کا غم اور تنازع مشترکہ ہے۔ دونوں خطوں کے مظلوم عوام حقوق کے خود ارادیت کی خاطر جاری جدوجہد میں جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کو اب ایک ہو کر یہ کفریہ طاقتوں کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اور بھارتی فوج کے ظلم نے ہٹلر کے ظلم کو بھی مات دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ٹھوس حکمت عملی اپنا کر مظلوم مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا جائے تاکہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے۔ شیخوپورہ روڈ پر سفر کرنے والوں میں موٹر سائیکل سوار سب سے زیادہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے موٹر سائیکل سواروں کی سیفٹی پر کام کرنا انتہائی اہم ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ تیمور خان نے ایٹلس ہونڈا کے اشتراک سے کالا شاہ کاکو کے مقام پر موٹر سائیکل سواروں سے متعلق ایک روڈ سیفٹی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کیا۔ ایٹلس ہونڈا کے نیشنل مینیجر سیفٹی افتخار احمد، ریجنل مینیجر سیفٹی آصف اکرام اور کثیر تعداد میں موٹر وے پولیس کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ روڈ سیفٹی کی خصوصی مہم کے دوران موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے گئے، بیک ویو مرر لگائے گئے اور ہیڈ اور ٹیل لائٹس لگانے کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سواروں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی آگاہی کے لیے ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج تیمور خان نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کے حادثات کی سب سے بڑی وجہ بیک ویو مررز کا نہ ہونا ہے۔ ہیڈ اور ٹیل لائٹس کا خراب ہونا بھی حادثات کی وجہ بنتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیاری ہیلمٹ کے استعمال سے جان لیوا سر کی چوٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ مہم کے دوران موٹر سائیکل سواروں کو بریف کیا گیا کہ ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں، لین تبدیل کرنے یا مڑنے کے لیے انڈیکیٹر کے ساتھ ساتھ بیک ویو مررز کا استعمال کریں، ہیڈ اور ٹیل لائٹس کو درست حالت میں رکھیں، 2 سے زیادہ لوگ سفر نہ کریں، روڈ کے انتہائی بائیں جانب چلیں اور رفتار مناسب رکھیں۔ نیشنل مینیجر سیفٹی ہونڈا ایٹلس مسٹر افتخار احمد نے اس موقع پر کہا کہ ان کی کمپنی روڈ سیفٹی پر موٹر وے پولیس کے عوامی خدمت کے ساتھ کام کرنے کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور وہ روڈ سیفٹی کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کر مستقبل میں بھی کام کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے راشد علی اور غضنفر عباس کی رپورٹ کے مطابق سینئر نائب صدر اوکاڑا ملک سعید احمد ممبردار کی رہائش کا 19-1 میں پاکستان تحریک ترقی کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں فائنانس سیکرٹری پنجاب سردار علی منیر بلوچ کی خصوصی آمد اور ان کے ساتھ سٹی صدر شیر گڑھ حافظ محمد شہباز نوشاہی قادری، سرپرست اعلیٰ سٹی سدگڑھ ماسٹر مہر یار محمد، سینئر رہنما ملک مقبول، ملک فخر اور دیگر عہدیداران میٹنگ میں شریک ہوئے۔ آنے والے معزز مہمانوں کا ملک سعید احمد نمبردار نے شاندار استقبال کیا۔ میٹنگ میں تمام عہدیداروں کو سردار اعلیٰ منیر بلوچ نے چیئرمین پاکستان تحریک ترقی کا پیغام دیا کہ ہماری پارٹی حق اور سچ کے لیے ہمیشہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی، اور ملک سعید احمد نمبردار کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ہمیں میٹنگ کی دعوت دی اور آخر میں پارٹی کے حق میں دعا کی گئی کہ ہماری پارٹی کو ہمیشہ فلاح انسانیت کی خدمت کی توفیق دے۔
खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तैयब की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 3 बजे के करीब 3 डाकू समेत भारी असलहा ट्रक शॉप में दाखिल होते ही एक डाकू ने कैशियर को गोली मार दी। कैशियर जहां बहक, डाकुओं ने कुछ नकदी रकम और खाने का सामान उठाकर फरार, जिनकी वीडियो सीसीटीवी कैमरा से ले ली गई है। मोहम्मद तैयब का कहना है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों से गुजारिश है कि इन मामला का नोटिस लें और इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ दें। मरी से खबर शामिल करते हैं। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरे के लिए आज उलमाए मरी, सियासी, समाजी और कारोबारी तंजीमों का मरकजी जामे मस्जिद सदीक अकबर माल रोड मरी में कारी सैफुल्लाह सैफी की सदारत में भरपूर इजलास में बरोज़ जुम्मा माल रोड मरी में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे का फैसला। इजलास में आलिम व अमल कारी मोहम्मद सईद अब्बासी, मुस्लिम लीगी रहनुमा मिर्ज़ा सहेल बेग, मरी सिटीज़न फोरम के रहनुमा नदीम इखलास अब्बासी, लॉयर्स फोरम के रहनुमा उमैर जावेद एडवोकेट, JUI रहनुमा कारी नवीद अहमद अब्बासी, मुफ्ती ज़फ़रुल इस्लाम सैफ़ी, मौलाना आमिर अब्बासी, कारी तारिक महमूद, होटल एसोसिएशन के रहनुमा नदीम शौकत, मुस्लिम लीगी रहनुमा गालिब बशीर, सहाफ़ी बरादरी की तरफ से तुफ़ैल अब्बासी, हाफिज़ मोहसिन हयात, रईस अब्बासी, JTI मरी के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला अब्बासी, इमरान कमर अब्बासी समेत बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल की दरिंदगी रुकवाने में किरदार अदा करे। इजलास में फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मा बाद अज़ नमाज जुम्मा माल रोड मडी पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें मरी शहर की तमाम सियासी, मजहबी, समाजी और कारोबारी तंजीमें भरपूर शिरकत करेंगी। इस मौका पर कारी सैफुल्लाह सैफी ने मरी और गिरदो नवा के जुमला नज़रियाती मुसलमानों से कल के मुजाहरे में भरपूर शिरकत की दरख्वास्त की। मरकज़ी अंजुमन ताजरान मरी के रहनुमाओं ने भी इस मौका पर एहतजाज में ताजरान की तरफ से भरपूर शिरकत के अज़्म का इजहार किया। अब खबर शामिल करते हैं मरी से। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहिब की अपने ब्रादर मौलाना सैयद अब्दुल बसीर आज़ाद और बेटे मौलाना सैयद अब्दुल रज़ाक आज़ाद के हमरा एम्बेसडर होटल मरी आमद। उमैर जावेद अब्बासी एडवोकेट से हाफिज़ जावेद अख्तर अब्बासी मरहूम और मकफूर के साने इर्तहाल पर ताज़ियत और दिली दुखों सदमे का इजहार करते हुए हाफिज़ साहिब को खिराज तहसीन पेश करते हुए फरमाया कि हाफिज़ जावेद अख्तर अब्बासी साहिब से मेरे वालिद मरहूम मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ था। उनकी वफ़ात के बाद हाफिज़ साहिब ने खूब निभाया और आज मैं इस दरीना ताल्लुक़ जो तीसरी पुश्त में मुंतकिल हो रहा है, मैं अपने फ़र्जंद सैयद अब्दुल रज़ाक और अपने अजीज़ भतीजे उमैर जावेद अब्बासी एडवोकेट के सुपुर्द कर रहा हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इस मोहब्बत और मौदत के बेलोस ताल्लुक़ को हमेशा सदा आबाद रखे। बाद में उमैर जावेद अख्तर अब्बासी एडवोकेट के पुरतखल्लुफ़ दोहराने का शुक्रिया अदा किया। कोट अद्दू से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू चौक सरवर शहीद चक नंबर 541 में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को गोली मार के कत्ल कर दिया। चौक सरवर शहीद पुलिस ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर कातिल भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शुजाबाद शौकत मोड़ शहजाद चौक में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार सादिक हुसैन वल्द रहीम बख्श उम्र 55 साल शदीद जख्मी हो गया। सादिक हुसैन जलालपुर खाकी का रिहायशी था। रेस्क्यू 1112 ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम की। शुजाबाद के नवाही इलाके हट्टी सियाल वाली पर ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार वहीद वल्द इमाम बख्श को रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम करके THQ अस्पताल शुजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मान सईदाबाद में अजीजुल्लाह बुजदार और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करके कहा कि हमारी ज़मीनों और प्लॉट्स पे हमारा रिश्तेदार खुदा आबाद थाने के SHO इब्राहिम बुजदार और उसके साथी टीजरी हमारा कज़न अकाउंट ऑफिसर अब्दुल कादिर बुजदार और ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं, जो कि हमारे ज़ाती और रजिस्ट्री ज़मीनें हैं। आखिर में उन्होंने आला ओहदेदारों से अपील की कि वो उनके साथ इंसाफ करें, वरना वो SSP ऑफिस के सामने खुद को जला देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे कि भाई लोग बाप, मैं अजीज़ुल्लाह बोज़दार
میرا گاؤں بان سید آباد سے 7 کلومیٹر پہ ہے. اس گاؤں میں میرا اپنا گھر ہے. وہاں پہ میری سروی زمین ہے جس پہ کچھ گنڈوں لوگوں نے, بالا آفیسروں نے, ایک SHO محمد ابراہیم بوزدار, اس کا ایک لڑکا ہے عرفان علی بوزدار, نیو پوسٹنگ نیو بھرتی ہے, اور دوسرا ایک ٹریزری آفیسر ہے عبد القادر بوزدار. وہ میرے سارے رشتہ دار ہیں. وہ میرا کزن ہے جو میری زمین پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میری ایک سروی زمین ہے 622 جس پہ ان کا پیٹرول پمپ ہے, کارخانے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. میں جب بھی ادھر دیہات میں غریب ہوں, ادھر کھیتی باڑی کرنے کے لیے جاتا ہوں, وہ لوگ مجھ کو دھمکیاں دیتے ہیں. اور جدھر میں گھر بنا رہا ہوں ادھر وہ بھی میری سروی زمین ہے 581, اس پہ بھی انہوں نے کل کچھ گنڈوں کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کیا. ادھر آئے, میرے گھر کو مسمار کیا, ٹریکٹر ویکٹر لگایا, میری دیواروں کو گرایا, انہوں نے مسمار کیا. ابھی وہ بولتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کریں گے, یا تو یہ جو شہری زمین ہے یہ سارے لکھ کے ہمیں دو. تو آخر مجبور ہو کے میں نے کل عوامی پریس کلب کیا. آج میں نظام بھائی کے پاس آیا ہوں. کل انشاءاللہ میں دادو جاؤں گا, پھر 7 جاؤں گا, ہر جگہ کے اپنے حق کے لیے جتن کروں گا. آخر کل میں نے NCB کروائی ہے بان سید آباد کے تھانے پہ, ادھر سے بھی کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے کیونکہ وہ خود SHO ہے, اس کا بیٹا نیو پوسٹنگ SI ہے. وہ کیسے کریں گے ہم غریبوں کے لیے؟ وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. میں آج صبح سیشن کوٹڑی پہ کورٹ پہ بھی کیس کر کے آیا ہوں. ادھر سے میں نے کورٹ کیس کیا تو اس کے باوجود وہ آج مجھے بولتے ہیں زندگی کو موت مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں. میرے ساتھ مار کوٹ بھی کیا. آج میری بہنوں کو بھی انہوں نے مارا ہے. سوشل میڈیا پہ کیا ہوا ہے آپ کے خلاف؟ ہاں, ادھر بھی مجھے گولیاں موت مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, فیک ویڈیو سے, فیک ID سے. ان کے خود اپنے ID یوز نہیں کرتے ہیں, وہ فیک آئیڈیوں سے مجھے گالیاں دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. بولتے ہیں کہ تو اور تیرے بچوں کو ساروں کو قتل کریں گے, یا تو یہ ہمیں زمین لکھ کے دو. میری زمین ہے, میری ذاتی پراپرٹی ہے, میری اپنی زمین ہے. میں کسی کے ساتھ بھی کوئی گنڈا گردی نہیں کرتا ہوں. وہ میرے ساتھ گنڈا گردی کر رہے ہیں. مجھے انصاف چاہیے. آپ لوگوں میڈیا والے میرے بھائی ہو, مجھے انصاف لے کے دو. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سید مراد علی شاہ, CM سندھ, سلیم باجاری. وہ بولتے ہیں کہ ان کا آدمی ہے, ہم تو خود بھی ان کے ووٹر ہیں, مگر ہمیں ادھر سے بھی انصاف نہیں مل رہا ہے. خاص کرے میں ابھی کل SP دادو, DSP دادو, SP جامشورو, DSP جامشورو کہ خود یہ تھا, اور DIG سندھ, DIG حیدرآباد, IG سندھ, ان ساروں کو اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان ساروں کو میں اپیل کرتا ہوں, میں غریب ہوں, میرے ساتھ انصاف کیا جائے. مجھے زبردستی وہ میری پراپرٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ لوگوں کے پاس, میڈیا کے بھائیوں کے پاس آیا ہوں, مجھے انصاف فراہم کریں. شیخوپورہ انصاف ویلفیئر ونگ کے سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک صرف عمران خان کی وجہ سے ہے, اور سیاسی شعور رکھنے والے اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. حزب اختلاف کو ملک و قوم کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے روایتی سیاستدانوں کے برعکس ملک و قوم کو اپنی سیاست پر ترجیح دی ہے, جبکہ ماضی میں صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایسے فیصلے کیے گئے جن کے انتہائی منفی نتائج برآمد ہوئے. وزیر اعظم عمران خان عزم رکھنے والی شخصیت ہیں, اور اسی وجہ سے انہیں ہر میدان میں کامیابیاں ملی ہیں, اور یہی اپوزیشن کو ہضم نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ ملک میں معیشت کو ترقی دینے والا ہر اشاریہ مثبت سمت میں گامزن ہے. حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی حکومت بنا کر ترقی کا سفر جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت سخت اقدامات کے ذریعے کرپشن کا راستہ روک دیا ہے. سابقہ حکمرانوں کی کرپشن قوم کے سامنے ہے, ان سے قومی خزانے کی پائی وصول کی جائے گی. اپوزیشن جماعتیں ملک کی سیاسی صورتحال کے پیچھے خود کو چھپا نہیں سکتی, انہیں کرپشن کا حساب دینا پڑے گا. شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. اسلامی ممالک کو اسرائیلی دہشت گردی کی صرف مذمت نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنا ہوں گے. اسرائیلی دہشت گردی پر خاموش رہنے والے بھی مجرم ہوں گے. تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. انسانی حقوق کی تنظیموں کو اسرائیلی دہشت گردی کا نوٹس لینا چاہیے اور اسرائیل کے مظالم کو فوری طور پر بند کروایا جائے. انہوں نے کہا کہ درجنوں فلسطینیوں کا قتل بدترین اسرائیلی دہشت گردی کا ثبوت ہے. وقت آ چکا ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, بلکہ اسرائیل کی دہشت گردی کو روکنے اور مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیل کے مظالم سے بچانے کے لیے متحد ہو کر عملی اقدامات اٹھائے جائیں. بدقسمتی سے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی ادارے بھی اسرائیل کی دہشت گردی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اگر وہ دنیا میں امن اور استحکام چاہتے ہیں تو اسرائیل کو فوری طور پر دہشت گردی سے روکا جائے اور فلسطینی عوام کو بنیادی انسانی حقوق اور آزادی دی جائے. جو بھی اسرائیل کی اس دہشت گردی پر خاموش رہے گا وہ بھی فلسطینیوں کا مجرم تصور ہوگا.
थाना सदर आरिफ वाला के इलाके तरखनी बंगला डिल्लू वाली नहर से 35-40 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद। लाश के जिस्म पर सफ़ेद शलवार और बुनियान मौजूद है। नामालूम लाश तकरीबन 10 से 15 दिन पुरानी महसूस होती है। इत्तला मिलने पर पुलिस चौकी तरखनी, थाना सदर और रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर लाश की मौका पर शिनाख्त न होने पर ज़रूरी कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में ले लिया। अगर किसी को शिनाख्त हो जाए वो तो थाना सदर आरिफ वाला से राबता करे। SHO थाना सदर आरिफ वाला इंस्पेक्टर निसार अहमद भट्टी। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ू से। हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ू के नवाही इलाके सादिकाबाद मदीना टाउन गली नंबर 3 में ड्रेन सिस्टम नाकारा, नालियों का गंदा पानी गलियों से होता हुआ घरों और मेन चौराहों पर जमा होकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। सादिकाबाद मदीना टाउन गली नंबर 3 और दीगर इलाकों में ड्रेन सिस्टम कितने ही अरसे से नाकारा, जिसकी वजह से नालियों का गंदा पानी गलियों और चौराहों से होता हुआ घरों और स्कूलों मस्जिदों में दाखिल हो गया। गंदा पानी मेन चौराहों पर जमा होकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी गलियों में काफी अरसे से जमा होने की वजह से इलाका मकीनों में बहुत सी वबाई अमर्ज फैलने का खतरा लाहक हो गया। AC सादिकाबाद और बल्दिया वालों को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि इंतजामिया की नाअहली के क्या कहने कि अभी तक ना ही सेवरेज का गंदा पानी निकाल सके हैं और ना ही किसी भी किस्म की कोई मच्छर मार स्प्रे की गई है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुतालिबा किया है कि DC रहीम यार खान और AC सादिकाबाद फौरी नोटिस लें और हमारी बुनियादी मसाइल हल किए जाएँ। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा और साबिका मेंबर ज़िला कौंसिल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि विफाक की पॉलिसीज़ बुरी तरह नाकाम हुई हैं। कोई शय हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हुक्मरानों की अवाम दुश्मनी का सबूत है। पंजाब को विफाक के जरिए चलाने के नताइज भयानक बरामद हुए हैं। नाअहल हुक्मरान हट डरमी से बाज नहीं आ रहे। उनके इक़दामात अवाम के लिए वबाल जान साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा है और यहाँ बसने वाले लोग भी हमारे अपने हैं। उन्हें हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मौजूदा नालायक हुक्मरानों से अवामी रिलीफ और मुल्की सलामती और तरक्की की तवक्को नहीं की जा सकती। उनकी बदतरीन कारकर्दगी उनके नाअहल होने की गवाह है। उन्होंने कहा कि तब्दीली सरकार की भाग दौड़ फ़कत अपोजिशन रहनुमाओं की किरदार कशी और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना पर मरकूज है। उन्हें मुल्क व कौम की कोई फिक्र नहीं। उनके रहते मुल्क और अवाम को कोई भला होने वाला नहीं। उनसे फौरी निजात नागुज़ीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग की क़यादत अवाम के मसाइल से आगाह है और उनके हल की भी भरपूर सलाहियत रखती है। इंशाअल्लाह जल्द बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम को मिसाली रिलीफ फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि खिदमत की सियासत हमारा वतीरा है। मुल्क व कौम से बढ़कर हमें कोई शय अजीज नहीं। जामशोरू ज़िलाई इंतज़ामिया जामशोरू मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर ज़ाबिता लाने के लिए मार्केट कमेटी, मुर्गी के दुकानदारों, कंट्रोल शेड, मुर्गी फार्म मालिकान की मुश्तरका मुशावरत से कीमतों को कम करने के लिए मुअस्सर और जामे हिकमत अमली बनाने का फैसला किया है ताकि इससे अवाम को रिलीफ हासिल हो सके। इजलास में मुर्गी के दुकानदारों का कहना था कि होल सेल मार्केट और कंट्रोल शेड फार्म तक मुर्गी महंगी मिलने की वजह छोटे ताजिरों और रेल पर मुर्गी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। इसलिए होल सेल मार्केट में मुर्गी की कीमतें कम करने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। जबकि डिप्टी कमिश्नर जामशोरू ने कहा है कि उनके लिए भी आला सतह पर पोल्ट्री एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की ज़ेर सिदारत दरबार हाल जामशोरू में मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मार्केट कमेटी की जानिब से मुर्गी के मुकर्रर शुदा रेट से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने जिला के रेवेन्यू ऑफिसर्स को रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मार्केट के दौरे करके मुर्गी के रेट को कम करने और सरकारी मुकर्रर करदा कीमत पर मुर्गी के गोश्त को फरोख्त को भी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की भी हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरू ने जिला के मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकारों को प्राइस लिस्ट को चेक करके रोजाना रिपोर्ट DC ऑफिस में जमा करने की हिदायत की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अली जुल्फिकार मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी गुलाम रसूल पिन्होर, असिस्टेंट कमिश्नर थाना बोला खान अब्दुल कादिर इकबालानी, मुख्तियारकार कोटरी एजाज अहमद चांडियो, मार्केट कमेटी के अमलदारान समेत मुर्गी के दुकानदार भी मौजूद थे। कश्मीर में जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीन भाइयों के हक और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में कारकुनों, शहरियों, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के मज़ालिम पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी अफसोसनाक है। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ पाकिस्तानी अवाम हमेशा खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। रैली में शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे।
बहरा से हमारे नुमाइंदे हुसनैन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियानी नामालूम अफराद की फायरिंग से चाचा भतीजा कत्ल। तफसीलात के मुताबिक मियानी के नवाही गांव वधन में 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने डेरे से दूध लेकर वापस आते हुए 26-27 साला वसीम अकरम और उसके 8 साला भतीजे मोहम्मद शर्मील को वधन कब्रिस्तान के पास फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जाँ बहक हो गए। मियानी पुलिस मौका पर पहुंच गई और फौरी तौर पर इलाके की नाकाबंदी कर ली और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मियानी मुंतकिल कर दिया। कत्ल की वजूहत ताहाल पता न लग सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल दुश्मनी का नतीजा लगता है। मियानी पुलिस ने मोहम्मद वसीम के भाई मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त पर 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।